Okay guys, appendicitis அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Anatomy and the physiological data of the primary and the secondary appendicitis, indication and the methods. Appendix and blind end tube, அதாவது 6 to 12 centimeter long இருக்கும், arising from the posterior medial aspect of the cecum and convergence of the three tinea colidae convergence ஆகும். It has its own mesentery. இதோட own mesentery வந்து கேட்பது அது சொல்லுவோம் மீசோ அப்பெண்டிக்ஸ் அண்டு containing the appendicular artery. appendicular artery இருக்கும். ஆனால் இந்த appendicular artery என்று சொல்கிறது end artery என்றது முக்கியமான விஷயம். appendicular artery branch of the ileocecal artery. இதோட end artery அறிக்கத்தால் தான் இது மோஸ்ட்லி என்ன செய்யும், ஸ்கீமியா ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கூட. ஸ்கீமியா ஏற்பட்டாலும் அடுத்த ஆர்ட்ரி சப்ளை இல்லைன்றதால பாதிப்பு கூட இருக்க போகுது. Physiology like rich in the lymphoid tissue. Payers patches இதால lymphoid tissue ஆയിരിக்கும். Acting as a immune organ. Abdominal tonsil சொல்லுவோம் இதை. Primary or secondary. Primary obstruction. Obstructions of the lumen. Lumen obstruct ஆகிறது. lumen obstruct ஆகிறத பார்த்தோம்னா lumen வளமையிலே பார்த்தோம்னா 1 to 3 millimeter. 1 to 3 millimeter இருக்கும் லியூமன் டயமீட்டர். லியூமன் obstruction பார்த்தோமா ஃபீக்கலிட்ஸ், அதாவது solid ஸ்டூல், லிம்போய்ட் ஹைப்பர்ப்ளேஷியா, ஏதாவது சீட்ஸ் போய் அக்யூமுலேட் ஆகிறது, அதே மாதிரி கார்சினோமா ஆஃப் த சீக்கம், வோம், இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும்னா அக்யூமுலேட் ஆகி ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும். அப்படி ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறது இன்ட்ராலியூமினல் ப்ரெஷரை கூட்டும், ஸ்கீமியா, பாக்டீரியல் க்ரோத் எல்லாம் கொண்டு வரும். Secondary like the infection, spread of infection from the adjacent organ like Crohn disease, மற்ற டிசீஸ் பக்கத்தில் இருக்க ஆர்கன்லேருந்து வர இன்ஃபெக்ஷனால் வரப்போகுது. அண்ட் அடுத்தது பார்த்தோமா இருந்தால் இண்டிகேஷன் போது அப்பெண்டெக்டமி. அப்பெண்டெக்டமிக்கான சர்ஜிக்கல் இண்டிகேஷன் பார்த்தோமா இருந்தால் அப்சல்யூட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் இண்டிகேஷன் இருக்குது. அப்சல்யூட் இண்டிகேஷன்ஸ் லைக் கன்ஃபர்ம்ட் acute appendicitis, perforated appendix with peritonitis, appendicular mass, abscess failing conservative management. இந்த டைமில் நம்ம appendicitis செய்வோம். இந்த appendicitis பார்த்தோமா இருந்தால் இது ஒரு urgent abdominal surgery ஆகிக்க போகுது. commonest provisional diagnosis of the whole admission, surgical admissionல நிறைய provisional diagnosis இந்த appendicitis தான் செய்கிறது. Relative indication for the appendix like chronic or recurrent appendicitis, incident finding during the other abdominal surgeries, அது controversial in the elderly but oftenly done in the young patient also. Methods like we can do like open appendectomy, McBurney's incision பண்ணுவோம், or lens incision பண்ணலாம். Laparoscopic appendectomy is the gold standard. Less pain, fast recovery, better cosmetic result, allow full abdominal survey. Contraindications for the laparoscopy like severe adhesion, hemodynamic instability, late stage pregnancyல வந்து laparoscopy செய்ய இயலாது. அப்போ அந்த டைமில் ஓப்பன் appendectomy தான் செய்யணும். Appendix is a ticking time bomb because its blood supply is the end artery. So we have to think about the end artery occlusion, ischemia. Once blocked, it's die fast and other end artery அறிய போகுது. Acute appendicitis pathogenesis classification, typical clinical pictures and the treatment. Pathogenesis and obstruction. Obstruction என்ன நடக்க போகுது, mucus secretion நடக்கும், mucus secretion கண்டினியூ ஆகும். mucus secretion கண்டினியூ ஆகிறது இன்ட்ராலியூமினல் ப்ரெஷரை வந்து கூட்டும். இன்ட்ராலியூமினல் ப்ரெஷர் கூடினா வீனஸ் லிம்பெட்டிக் obstruction நடக்கும். லீமன் obstruction நடந்து எடிமா, ஸ்கீமியா வரும். இது வந்து என்ன செய்யும், பாக்டீரியல் க்ரோத்தை வந்து கூட்டும். காமன்லி எஸ்கெரிக்கியா கோலை. பாக்டீரியல் க்ரோத் கூட கூட அர்டீரியல் கம்ப்ரமைஸ் நடந்து கேங்க்ரீன் ஃபார்ம் ஆகும். கேங்க்ரீன் ஃபார்ம் ஆனால் என்ன, கேங்க்ரீன் இஸ் த குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபரேஷன் ஆகிட்டா காம்ப்ளிகேஷன் லைக் பெரிட்டோனைட்டிஸ் வரும். கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் லைக் cathedral, simple, phlegmonous, gangrenous, perforated. cathedral, simple, phlegmonous, gangrenous, perforated and 4 கிளாசிஃபிகேட் பண்ணலாம்.
cathedral like edema and hyperemia, phlegmonous purulent inflammation, fibrin deposition இருக்கும். Gangrenous like necrotized of the wall, gangrenous necrosis. Perforated rupture into the peritoneal cavity. Typical clinical pictures like pain start in the epigastric region. அதாவது பெரியumbilical முதலாவது பெயின் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா எபிகாஸ்டிக் ஏரியாவில் அப்படி இல்லாட்டி பெரியumbilical ஏரியாவில் தான் என்ன செய்யும்னா பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி அது ரேடியேட் பண்ணும் ரேடியேட் பெயின் டு த ரைட் இலியாக்கு வந்து என்ன செய்யும்னா 4 to 6 மணித்தியாலத்துக்கு பிறகு தான் என்ன செய்யும்னா ரேடியேட் ஆகும். ஏனெண்டா இதை நம்ம விளங்கிக்கணும். இங்கே வந்து முதலாவது பெயின் ஏன் வருதுண்டா அது பதில் விசரல் பெயின். அதாவது ரைட் இலியக் ஃபோஸா ஏரியாவில் தான் இருக்கும் அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கும். அப்பெண்டிக்ஸை பார்த்தமாக இருந்தால் இவங்க வந்து மிட்கட் ஓகன். அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து மிட்கட் ஓகன். இந்த மிட்கட் ஓகன் எல்லாமே வந்து பார்த்தமாக இருந்தால் இவங்களை வந்து மிட்கட் ஓகன் பெயின் வந்து எங்கே விசரல் பெயின் வந்து எங்கே உணரப்படுமெண்டா இந்த umbilical ஏரியாவில் தான் உணரப்படும் மெயினாக. அப்போ இங்கே தான் முதல்ல என்ன பெயின் வரும் பராumbilical ஏரியாவில். அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குமென்று பார்த்தமாக இருந்தால் இந்த பராumbilical ஏரியாவில் வர பெயின் வந்து திரும்ப என்ன செய்யும் அது விசரல் பெயின் சொமாட்டிக் பெயினாக மாறும். சொமாட்டிக் பெயின் நர்வ் சப்ளை அதாவது பெரைட்டல் பெரிட்டோனியமோட டச் ஆகிற டைமில் பெரைட்டல் பெரிட்டோனியம்ட நர்வ் சப்ளை தான் சொமாட்டிக் இனோவேஷன். அதாவது சும்மா நம்மளோட பாடி வாலில் நடக்க நர்வ் சப்ளை மாதிரி. அப்போ இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி என்ன செய்யும் முதல்ல விசரல் பெரிட்டோனியமை தான் போய் இரிட்டேட் பண்ணும். அப்படி விசரல் பெரிட்டோனியம் இரிட்டேட் பண்ணுறதால தான் முதல் விசரல் பெயின் வரும். அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தியால் என்னையும் அப்படியே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அது போயிட்டு என்ன செய்யும் பெரைட்டல் பெரிட்டோனியமை டச் பண்ணால் தான் நமக்கு அது 4 to 6 hours எடுக்கும் டச் பண்ணால் தான் சொமாட்டிக் பெயின் வரும். சொமாட்டிக் பெயின் வந்து தான் நம்ம அதை சரியாக மெக்பர்னிஸ் பாயிண்டில் என்ன செய்வோம் லொக்கேட் பண்ணுவோம். இதை சொல்கிறது கொஷர் வோல்கோவிச் சைன்னு சொல்லுவோம். அனோராக்சியா வெரி சென்சிட்டிவ் மார்க்கர், நோசியா சிங்கிள் எபிசோட் ஆஃப் வாமிட்டிங், ஜென்ரல் அதாவது லோக்கல் கிரேட் ஃபீவர் 37.5-38, சைன்ஸ் லைக் டெண்டர் மெக்பர்னிஸ் பாயிண்ட், கார்டிங், பாசிட்டிவ் ரோவிங் சைன்னா பேஷண்ட்டை வந்து படுக்க போட்டுட்டு லெஃப்ட் இலியாக் ஃபொஸ்ஸாவில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுற டைமில் அது என்ன செய்ய மாட்டேன் அவங்களுக்கு ரைட் இலியாக் ஃபொஸ்ஸாவில் பெயின் வரும். ஏன்னா இந்த ஏர் ஃப்ளோ இப்படி போகிறதால. அதே மாதிரி பிசோஸ் சைன் ஒப்ட்ரேட்டர் சைனை பார்க்கலாம். பிசோஸ் சைன்னு சொல்கிறது ஒப்ட்ரேட்டர் சைன்னு சொல்கிறதும் நமக்கு இந்த சைன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அப்பெண்டிசைட்டிஸுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதாவது ஒப்ட்ரேட்டர் சைன்னு சொல்கிறது பேஷண்ட்டை வந்து படுக்க போட்டுட்டு காலை வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட்டாக என்ன செய்வோம்னா ரொட்டேட் பண்ணுவோம். பேஷண்ட்டை படுக்க போட்டு காலை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி போட்டு இன்டர்னல் ரொட்டேட் பண்ணக்குள்ளே பெயின் இருக்கும். அதே மாதிரி பிசோசைன் சொல்கிறது காலை வந்து பின்பக்கம் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுற டைமில் நமக்கு பெயினை வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி. ட்ரீட்மெண்ட் லைக்ஸ் ஏர்லி அப்பெண்டிக்ஸ் இது urgent treatment within 24 hours. Preoperative antibiotics like cover the gram-negative and anaerobes, ceftriaxone plus metronidazole. Kosher-Volkovich சைனை வந்து பார்க்கணும். பெயின் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் umbilicus டு த கார்னர், அதாவது ரைட் இலியாக் ஃபொஸ்ஸா மார்ஜினேட், அதாவது சென்டர் டு த கார்னர் போகிறது தான் Kosher-Volkovich சைன். Appendicular infiltrate, அதாவது conglomerate of the inflamed appendix, omentum, cecum in the bowel, small bowel loops, walling of the infection. அதான் சொல்லுவோம் appendicular infiltrate. இது வந்துட்டு 1 to 3 கேசஸில் நடக்கும். டிப்பிக்கலி 3 to 5 days ஆஃப்டர் த ஒன்செட் நடக்கும். இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்குமெண்டா பேஷண்ட்ஸ் ஃபீல் பெட்டர் தென்
acute ஃபேஸை விட பேஷண்ட் வந்து பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பெயின் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும். டெம்பரேச்சர் பிகம் சப்ஃபெப்ரைல், பல்பபிள், டெண்டர், இல் டிஃபைன் மாஸ் இந்த ரைட் இலியாக் ஃபொசைல வந்து மாஸ் ஒன்று இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தமாக இருந்தால் இந்த அப்பெண்டிகுலர் மாஸ், அப்போ இது வந்து அப்பெண்டிகுலர் இன்ஃபில்ட்ரேட்னு சொல்கிறது அப்பெண்டிகுலர் மாஸ். அப்பெண்டிகுலர் மாஸ் இருந்தால் சர்ஜரி செய்யப்படாது. இது முக்கியமான விஷயம். ஏன் நம்ம சர்ஜரி செய்யப்படாது? இது என்ன நடந்திருக்கும்? இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேம்டு அப்பெண்டிக்ஸாக இருந்து இது என்ன செஞ்சிருக்கும்? சீக்கம், ஒமெண்டம், ஸ்மால் பவல் எல்லாத்தையும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போனமாக இருந்தால் என்ன நடந்திடும்? நம்ம வந்து சீக்கமையோ இல்லை டெர்மினல் பார்ட் ஆஃப் த இல்லியமையோ டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதை தான் சொல்லுவோம் ஒஸ்னர் ஷெரின் ரெஜிமை ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்பெண்டிகுலர் மாஸில் சர்ஜரி பண்ணாமல். ABCDEF. A means analgesics, antibiotics, antipyretic drugs. Conservative method தான். B means bed rest. C means charting the monitoring the pulse rate, BP, respiratory rate, and the check temperature 4 times per day. And the D for DAT, nil by oral, nil by mouth. And the E means exploratory laparotomy. If the patient is forming the abscess. இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்க்கல, டெம்பரேச்சர் கூடுது, அடுத்த லீகோசைட்டோசிஸ், அப்படி நமக்கு அப்சஸிட தன்மைகள் வருதாமண்டா எக்ஸ்ப்ளோரட்டரி லெப்ரோட்டோமி செய்வோம். F மீன் ஃப்ளூயிட் மேனேஜ்மெண்ட். கவனமாகிக்கணும். அப்பெண்டிகுலர் இன்ஃபில்ட்ரேட், அப்பெண்டிகுலர் மாஸ் இருக்க டைமில் நம்ம சர்ஜரி செய்கிறையில் ஒஸ்னர் ஷெரின் ரெஜிமை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அவுட்கம்ஸ் லைக் ரிசொல்யூஷன், மாஸ் டிஸப்பியர் ஆயிரும். இன்டர்வல் அப்பெண்டெக்டமி ரெக்கமெண்டட் ஆஃப்டர் 2 to 3 months to prevent the recurrence. இன்கேஸ் ரிசொல்யூஷன் ஆகாமல் அப்சஸ் ஃபார்மேஷன் என்ன செய்யணும்? நம்ம அது மாஸ் பிகம் ஃப்ளக்டுலன், ஃபீவர் ஸ்பைக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நம்ம இன்சிஷன் ட்ரைனேஜ் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி அப்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டோம்னா எக்ஸ்ப்ளோரட்டரி லெப்ரோட்டமி செய்கிறது நல்லா செஞ்சு இன்சிஷன் ட்ரைனேஜ் பண்ணணும். அதாவது இன்ஃபில்ட்ரேட், அதாவது மாஸ் என்ன சொல்கிறது என்னென்னா வால் ஆஃப் டிஃபென்ஸ். டோன்ட் பிரேக் த வால். சர்ஜரி பண்ண இயலாது அன்லெஸ் இட் டர்ன் இன் டு த பஸ், அப்சஸ் ஆகும் வரைக்கும். Acute appendicitis in the young சில்ட்ரனில் பார்த்தமாக இருந்தால், நல்ல யங் சில்ட்ரனில் பார்த்தமாக இருந்தால் இது ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன். ஏன்டா சில்ட்ரனில் பார்த்தோம்னா லியூமன் வந்து வைடு அறியும். அவங்களோட லியூமன் வந்து ரிலேட்டிவ்லி வைடர் லியூமன் நிற்க போகுது. அப்போ வைடர் லியூமன் இருந்தனே அது வைடர் லியூமன் ஈஸியாக ஆப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகாது. அப்படி தான் அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் வந்தால் அது டிபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆகி வேண்டாம். புவர் லோக்கலைஸ்ட் பெயின், ஜென்ரல் சிம்டம்ஸ் டாமினேட், ஹை ஃபீவர், வாமிட்டிங், டயரியா இருக்க போகுது. மிமிக் த கேஸ்ட்ரோஎன்டரைட்டிஸ் மாதிரி மிமிக் பண்ணு. ரெபிட் ப்ரோக்ரஷன் லைக் தின் வால் தானே, இது வால் தின் அறிக்க போகுது. அண்டர் டெவலப்ட் ஒமெண்டம், கேனாட் வால் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ஏர்லி பெர்ஃபரேஷன் இன் ஜென்ரலைஸ் பெட்டனைட்டிஸ். ஏன்னா ஏர்லி பெர்ஃபரேஷன் இருக்கும் பார்த்தமாக இருந்தால் முதலாவது இது வந்து பார்த்தமாக இருந்தால் முதலாவது டிலே டயக்னோசிஸ் முதலாவது விஷயம். அடுத்தது பார்த்தமாக இருந்தால் இவங்களோட வோல் வந்து வெரி தின் அறிக்க போகுது. அப்போ தின் வோல் அறிக்க டைமில் என்ன நடக்கும்? ஏர்லியாக வந்து பெர்ஃபரேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. பிஹேவியர்ஸ் லைக் சைல்டு லைஸ், சைல்டு வந்து போய் செல்லும். often on the right side of the leg flexed. Diagnosis like ultrasound in the first line, avoid CT radiation. Leukocytosis is the common but non-specific. Treatment like emergency appendectomy, aggressive fluid resistance. In the kids think gastroenteritis until proven otherwise. முதல்ல gastroenteritis தான் நினைக்கணும் until proven otherwise. But if the pain is persist, suspect the appendix. The omentum is too small to protect them. Complication, அதாவது abscess or pilephlebitis. Abscess பார்த்தமாக இருந்தால் abdominal abscess
அதாவது perforation of the appendix cause the abscess. Types like Douglas subphrenic and interloop abscess. அதாவது Douglas pouchக்கு வர abscess அப்படி subphrenic அதாவது டயஃப்ராமுக்கு கீழே abscess வரும் அப்படி interloop ரெண்டு லூப்ஸுக்கு இடையில் வர abscess அப்படி Douglas pouchக்கு இடையில் Douglas pouchல வர abscess. Douglas pouch என்ன தெரியும் வெசிக்கிளுக்கும் இதுக்கும் இடையில் வெசிக்கிளுக்கும் ரெக்டமுக்கும் இடையில் வர்றது அப்படி யூட்ரஸுக்கும் ரெக்டமுக்கும் இடையில் இருக்க பவுச். Clinical like fever spike, hectic leukocytosis, localized tenderness இருக்க போகுது. Treatment percutaneous drainage, ultrasound or CT guided drainage, antibiotics, surgery if drainage fail. Pilephlebitis like septic thrombophlebotitis of the portal vein. அதாவது pilephlebitis அதாவது septic thrombophlebotitis of the portal vein என்னென்னா இது ரேர் பட் இது வந்தால் டெத் மாதிரி ஃபீட்டல். ஏன்டா இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் வய அப்பெண்டிகுலர் வெயின். அப்பெண்டிகுலர் வெயின் செய்யும் இல்லியோகோலிக் வெயின் கொண்டு ஊற்றும். இல்லியோகோலிக் வெயின் வந்து சுப்பீரியர் மெசென்ட்ரிக் வெயினில் போய் ஊற்றும். இப்போ சுப்பீரியர் மெசென்ட்ரிக் எங்கே அடுத்து போகும் போர்ட்டல் வெயின். இப்போ போர்ட்டல் வெயினில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் போகிறதாலையும் போர்ட்டல் வெயின் வந்து பிரச்சனை ஆகிறதாலையும் நடக்கும் ஹை ஃபீவர், சில், ஜவுண்டிஸ், லிவர் என்லார்ஜ்மெண்ட், செப்டிஸ் இருக்கும். அப்போ பைலோஃப்ளபைட்டிஸுக்கான ஒரு ட்ரையட் ஒன்று என்னென்னா ஃபீவர், ஜவுண்டிஸ் அண்ட் ஹெப்படோமெகாலி. இது மூணும் இருந்தால் செப்டிக் த்ரோம்போஃப்ளபைட்டிஸ் ஆஃப் த போர்ட்டல் வெயின் அதாவது பைலோஃப்ளபைட்டிஸ் வந்து அர்த்தம். Diagnosis like Doppler ultrasound or CT showing the thrombus in the portal vein. Treatment broad spectrum IV antibiotics, anticoagulants like controversial than anticoagulant use பண்ணுறது, supportive care and high mortalities here. பைலோஃப்ளபைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது போர்ட்டல் வெயின் ஃபயர் ஆகுறது அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை. போர்ட்டல் வெயினில் வந்து வர பிரச்சனை அது போர்ட்டல் வெயினுக்கு இந்த அப்பெண்டிகுலர் infection spread ஆகுது. Think of it when appendicitis patient has jaundice plus high fever. High fever-ஓட jaundice இருந்தால் இதை பற்றி யோசிக்கணும். Douglas space abscess, pelvic abscess அதாவது perforated appendix with the gravity depends pooling of pus in the pouch of Douglas அதாவது retrouterine pouch in the female and the retrovesical pouch in the male. அது என்ன விளக்கம்ண்டா அப்டாமினல் கேவிட்டிட ஆகவும் கீழே இருக்க கிராவிட்டி அடிப்படையில் கீழே இருக்க இடம் என்னென்னு கேட்டால் டக்ளஸ் பவுச். அப்போ என்ன டக்ளஸ் பவுச்சுக்கு அந்த பஸ் என்ன இப்போ அக்யூமுலேட் ஆகும். கிளினிக்கல் லைக் சிஸ்டமிக் ஃபீவர் டாக்ஸிசிட்டி, லோக்கல் டெனஸ்மஸ் அதாவது ஃபால்ஸ் ஆர்கியூ டு டிஃபிகேட், டிஸ்யூரியா, ஃப்ரீக்வன்சி யூரியா பார்க்கலாம். Examination tender mass on the rectal examination or vaginal examination. Diagnosis like transrectal or transvaginal ultrasound, CT pelvis. Treatment like drainage via rectum, transrectal drainage or vagina, that means colophotomy if fluctuant. Antibiotic usage. In the pelvic abscess means bladder and the bowel irritation. Check the back door like rectum and the front door like vagina. Acute appendicitis in the pregnancy. Acute appendicitis it's a challenge because anatomical shift. Appendix moves upward and laterally and uterus grow appendix என்னையும் upwardum laterally-யும் என்னையும் தள்ளப்படும். பெயின் மேபி இந்த ரைட் அப்பர் குவாட்ரன். ஏன் லோவர் குவாட்ரனில் வந்து யூட்ரஸ் க்ரோத் இருக்கிறதால பெயின் மேபி அப்போ ரைட் அப்பர் குவாட்ரன் பெயின் அடிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஓ ரைட் ஃப்ளாங்லேயும் என்ன செய்யலாம் அந்த பெயின் வரலாம். தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டரில் எல்லாம் பாதமாக இருந்தால் ரைட் ஃப்ளாங் ரீஜனில் வந்து பெயின் இருக்கும். Physiological changes like leukocytosis is normal in pregnancy. Nausea, vomiting are the common. Risk like peritonitis leads to the fetal loss.
35-70% இந்த peritonitis வந்தால் fetal loss ஆகுது வாய்ப்பு. அப்போ கடும் high risk. Diagnosis ultrasound, graded compression if first line. MRI if ultrasound is inconclusive. Avoid the CT and radiation இதனால CT avoid பண்ணணும். Treatments like early pregnancy, laparoscopic appendectomy பண்ணலாம். ஆனால் லேட் லெப்ரோஸ்கோப்பியில் பார்த்தோம்னா ஓப்பன் அப்பெண்டெக்டமி தான் செய்வோம். லோவர் மிட்லைனோ இன்ஜெக்ஷன் ஓவர் த மேக்ஸிமம் டெண்டர்னஸ் ஏரியா. இஃப் பெரிட்டோனைட்டிஸ் ப்ரெசன்ட் கன்சிடர் த சி-செக்ஷன். பெரிட்டோனைட்டிஸ் வந்தால் சி-செக்ஷன் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கணும். ரூல் பெட்டர் டு ஆப்ரேட் ஆன் அ நார்மல் அப்பெண்டிக்ஸ் தென் மிஸ் அ பெர்ஃபரேட்டட் ஒன். அதாவது நார்மல் அப்பெண்டிக்ஸ் டைம்லேயே ஆப்ரேட் பண்ணுறது நல்ல. ஏன்னா பெர்ஃபரேஷன் நடந்தால் ப்ரெக்னென்சி வந்து ஃபீட்டல் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு 35-70% இருக்குது. இன் ப்ரெக்னென்சி த அப்பெண்டிக்ஸ் கோஸ் ஒன் அன் எலிவேட்டர் ரைட், அதாவது மேலே போகும். பெயின்ஸ் ஆல்சோ ஃபாலோவிங் இட். அக்யூட் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இந்த ஏர்லி, அதாவது வயசு போன ஆட்களில் பார்த்தோமா இருந்தால் பிளண்டட் ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது டிக்ரீஸ் பெயின் சென்சிட்டிவிட்டி, இம்பேர்ட் இம்யூன் சிஸ்டம். அதாவது எல்டர்லி பர்சனில் பார்த்தமாக இருந்தால் அவங்களையும் வந்து கொமனாக வாரது இல்லை. கொமனாக வந்து என்ன செய்கிற இல்லை, அப்பெண்டிசைட்டிஸ் வந்தாலும் என்ன நடக்கையில் லெஸ் காமனாக தான் நிற்கும். ஏனெண்டா எல்டர்லி ஆக்களில் வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் என்ன செஞ்சிடும், காலம் போக ஃபைப்ரோசிஸ் ஆகி நெரோ ஆயிரும் லியூமென். அதில் பெரும்பாலும் ஒப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வராது, அப்பெண்டிசைட்டிஸ் வராது. இன்கேஸ் வந்தால் பிளண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அதிகம். அவங்களுக்கு பெயின் சென்சிட்டிவிட்டி குறைய இருக்க போகுது, இம்பேர்ட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ், லோ இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் தான் இருக்க போகுது. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸும் குறைய இருக்க போகுது. டிபிக்கல் கிளினிக் லைக் மைல்டு பெயின் தான் இருக்கும், லோ நோ ஃபீவர், minimal leukocytosis, often present with the confusion or general weakness வருவாங்க. அதால் இதை கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டம். அடுத்தது அவங்களுக்கான கேர் டேக்கிங் கொஞ்சம் இல்லைன்றதால, மெடிக்கல் சீக்கிங் கொஞ்சம் குறைன்றதால டிலே டயக்னோசிஸாக தான் இருக்கும். ஹை ரிஸ்க் ஏனெண்டா atherosclerosis of the appendicular artery leads to primary gangrene. லேட்டர் ப்ரெசன்டேஷன் தான் எப்போவும் இருக்கின்றதால பெர்ஃபரேஷன் ரேட் வந்து கூட போகுது. பாவம். Diagnosis like a low threshold for the CT and the treatment emergency surgery. ஏண்டா இது லேட் ஏஜில் வந்து மெடிக்கல் சீக்கிங் கஷ்டமாகிக்கிறதால அவங்க வந்தாலே பெர்ஃபரேஷனுக்கான வாய்ப்பு கூட போகுது. ஹை பெரிஆபரேட்டிவ் மோர்டாலிட்டி டியூ டு கோமாபிடிஸ், அவங்களுக்கு எப்படியும் கார்டியாக் ரெஸ்பிரேட்டரி பிரச்சனைகள் இருக்க போகுது. த எல்டர்லி ஹேஸ் அ சைலண்ட் அப்டோமினல் சொல்லுவோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த என்ன செய்யாது, பெயின் எல்லாம் குறைதான் இப்போது. டோன்ட் ட்ரஸ்ட் த லெக் ஆஃப் ஃபீவர் ஓ பெயின் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணப்படாது. சப்ஃப்ரீனிக் அப்சஸ், அதாவது பெர்ஃபரேட்டட் அல்சர்ஸ், அப்பெண்டிசைட்டிஸ், கொலிசிஸ்டைட்டிஸ், போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கண்டாமினேஷன், இதாலையெல்லாம் வந்து சப்ஃப்ரீனிக் அப்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். அதாவது அப்சஸ் இன் த பிட்வீன் த டயஃப்ராம் அண்ட் த லிவர் ஓ டயஃப்ராம் அண்ட் த ஸ்ப்ளீன். ரைட் சைடுண்டா டயஃப்ராமுக்கும் லிவருக்கும் இடையில் வரும், லெஃப்ட் சைடுண்டா டயஃப்ராமுக்கும் ஸ்ப்ளீனுக்கு மடியில் வரும். ரைட் சைட் தான் மோர் காமன், லிவருக்கு டயஃப்ராம் மடியில் வரதான் மோஸ்ட் காமன். சிஸ்டமிக் லைக் ஹை ஃபீவர், ஸ்வெட் அண்ட் த ஹிக்கப்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி லைக் ப்ளூரிட்டிக் பெயின், கோஃப் அண்ட் டிஸ்ப்னியா இதை பார்க்கலாம். ரிஃபர்ட் பெயின் லைக் ஷோல்டர் டிப் பெயின், கர்னஸ் சைன் சொல்லுவோம், டியூ டு த ஃப்ரீனிக் நர்வ் இரிட்டேஷன். அண்ட் த டயக்னோசிஸ் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ரிவீல் த hemidiaphragm, pleural effusion, ultrasound, CT is the gold standard. Treatment like percutaneous drainage plus antibiotics, surgical drainage if complex abscess. Memory hooks like subphrenic abscess are the shoulder pain and hiccup and fever. அதாவது ஷோல்டர் பெயின் வர்றது, ஷோல்டர் பெயினோட ஹிக்கப் ஃபீவர் இருந்தால் subphrenic abscess ஆகிறதுக்கு ஐபி. Appendicular abscess like development from the untreated infiltrate, அது மாஸ் வந்து ஒழுங்கு அன்ட்ரீட்டட் ஆகலை, கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் சரியாகலைண்டா அதை என்ன செய்யலாம், அப்பெண்டிகுலர் அப்சஸாக மாறலாம். அன்ட்ரீட்டட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன். ஹை ஃபீவர், worsen pain, palpable fluctuant mass in the right iliac fossa. Ultrasound CT showed the fluid collection with the pyogenic capsule ஓட இருக்கும். அது differential diagnosis with the
cecal cancer, corn masses or Crohn disease masses or actinomyosis and the tuberculosis. Drainage like incision in the drainage, extraperitoneal approach like Pregau's incision or percutaneous drainage. Appendectomy not performed simultaneously unless the appendix is easily accessible because risk of injuring the bowel fistula formation or interval appendectomy is the best option 2 to 3 months. After 2 to 3 months, abscess is drain it. First drain it, don't touch it. Leave the appendix for a late appendectomy. Pain syndrome அதாவது pain syndrome and difference from the acute abdominal diseases like acute cholecystitis versus perforated ulcers versus ileus, acute pancreatitis, renal colic. இதுக்கெல்லாம் எப்படி பெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும்னு பார்ப்போம். அதாவது அப்பெண்டிசைட்டிஸ் பாதமாக இருந்தால் மைக்ரேட்டரி பெயின், அதுதான் மெயின் விஷயம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யும், உம்லிகல் ஏரியாவில், அதாவது உம்லிகஸ் ஏரியாவிலிருந்து ரைட் இலியாக் ஃபோஸாக்கு மைக்ரேட் ஆகும். கன்ஸ்டன்ட் பெயின். கீ டிஃபரன்சியேஷன் பாதமாக இருந்தால் மெக்பர்னிஸ் டெண்டன் இருக்க போகுது, அனராக்சியாவும் இருக்க போகுது. கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் ரைட் அப்பர் குவாட்ரண்ட் பெயின், ரைட் அப்பர் குவாட்ரண்ட் பெயின். கொலிக்கி தென் கன்ஸ்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் கொலிக்கியானது கன்ஸ்டன்டாக மாறும், ரேடியேட்ஸ் டு த ரைட் ஸ்கேப்யூலா. Murphy sign positive and the fatty food triggers the pain. Perforated ulcers sudden வரும். ஏன் perforation நடந்துள்ளதுன்னா பெயின் வரும். Knife like pain அறிய போது எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா epigastric region. Epigastric spread globally, எல்லா இடத்தையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். boat like rigidity, history of peptic ulcer disease இருக்க போகுது. pancreatitis பார்த்தமாக இருந்தால் எபிகாஸ்ட்ரிக் தான், ஆனால் எபிகாஸ்ட்ரிக் பெயின் அதோட சேர்ந்து இது போரிங் ரேடியேட் டு த பெக். மெயின் விஷயம் என்னென்னா பெக்குக்கு ரேடியேட் ஆகும், பெக் சைடுக்கு ரேடியேட் ஆகும். வாமிட்டிங் டஸ் நாட் ரிலீவ் த பெயின். வாமிட்டிங் பெயினை ரிலீவ் பண்ணாது. அமைலேஸ் எலிவேட்டடாக இருக்க போகுது. ரீனல் கோலிக் பார்த்தமாக இருந்தால் ஃப்ளாங்க் ரேடியேட் டு த groin and the testic. இது ஃப்ளாங்க் ஏரியாவில் பெயின் வரும். அடுத்த இது groinsக்கு என்ன செய்யும், பெயின்ஸ் போகும், டெஸ்டிகிள்ஸுக்கும் போகும் பெயின். அடுத்தது ஹெமட்டூரியா, பேஷண்ட் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ், கான் ஃபைண்ட் த பொசிஷன், அவங்களுக்கு பொசிஷனை கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கும் நார்மல் இது பெயின் இல்லாத பொசிஷனு. இலியஸ் அதாவது பேரலைட்டிக் இலியஸ் பார்த்த மாதிரி இருந்தால் கொலிக்கி டிஃப்யூஸ் பெயின், டிஸ்டென்ஷன், விசிபிள் பெஸ்டால்சிஸ், ஒப்ஸ்டிபேஷன் எல்லாம் பார்க்கலாம். பெல்விக் அப்பெண்டிக்ஸ், அதாவது பெல்விக் அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்ல என்னென்னா பெயின் சுப்ராபியூபிக்கோட ரைட் இலியாக் ஃபோஸா, ஆனால் லோவர் பார்ட்டில் இருக்க போகுது பெயின், லோவர் பார்ட்டில் பெயின் இருக்கும். ஏண்டா இது பெல்விக் அப்பெண்டிக்ஸ். யூரினரி or GI symptoms like frequency and dysuria, tenesmus, diarrhea இருக்கும், அதாவது irritate the bowel. இது பெல்விக் அப்பெண்டிக்ஸ், அதாவது கீழுக்கு வர அப்பெண்டிக்ஸ்ன்றதால அது பக்கத்தில் இருக்க பார்ட்ஸான யார் ரெக்டமு பிளடரை என்ன செய்ய மாட்டோம், அதை இரிட்டேட் பண்ணும். அதை இரிட்டேட் பண்ணுறதாலான் இந்த யூடிஐ மாதிரி சிண்ட்ரம்ஸ், அதாவது சிம்டம்ஸ் லைக் டிஸ்யூரியா, ஃப்ரீக்வென்சி யூரினேஷன் வரும். அதே மாதிரி ரெக்டம் இரிட்டேட் பண்ணுறதால் டெனஸ்மஸ், டயரியா போன்ற சிம்டம்ஸ் வரும். அப்டாமினல் சைன்ஸ் லைக் மினிமல் anterior tenderness, no classical மெக்பர்னிஸ் சைன். மெக்பர்னிஸ் பாயிண்டில் என்ன செய்யக்குள்ளே இது சைன் வராது, ஆனால் கீழே தானே என்ன செய்யும், சைன் வரும். இது பெல்விக் அப்பெண்டிக்ஸ். அடுத்தது key signs like tenderness on the rectum or vaginal examination. அப்போ டிஜிட்டல் ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் டெண்டர் per vaginal examination பண்ணக்குள்ள டெண்டர் ஆகிக்க போகுது. Diagnosis like a rectal vaginal examination தான் பண்ணுவோம்.
ultrasound MRI helpful பண்ணும். Treatment like appendectomy, laparoscopic perforation for the visualization. Memory hook like a pelvic appendix, bladder and the rectum compliance, but belly is quiet. Belly normal ஆகிக்கும், bladderம் rectum பிரச்சனை வருவாங்க. ஆனால் அது உண்மையான விஷயம் என்ன, அது ஒரு pelvic appendix அறிய போகுது. அடுத்தது interloop abscess. Interloop abscess என்றா perforated appendix வந்து diverticulitis வாரது. Perforated appendix ஆலேயும் interloop abscess வரும். Diverticulitis, perforation, abscess formation, post operative leakage ஆல வாரது. அது மாதிரி அதாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ரெண்டு பவுலுக்கு இடையில் பஸ் ட்ராப் ஆகிறதால அந்த ட்ராப்டான பஸ் வந்து அப்சஸாக மாறும். கிளினிக்கல் லைக் intermittent fever, abdominal distension, sign of partial intestinal obstruction like nausea, vomiting. Diagnosis like CT scan is the best, show the located fluid level between the loops. எங்கே இருக்கிறத காட்டும். CT தான் பெஸ்ட்டானது. ஏன்னா லூப் தானே, பால் லூப் வந்து எங்கெங்கே இருக்குமென்றதை பார்க்கறது கஷ்டம். CT எல்லா எஸ்பெக்ட்லேயும் பார்க்கலாம். ட்ரீட்மெண்ட் லைக் percutaneous drainage, if accessible, surgery if கஷ்டமாக இருந்தால் லெப்ரோட்டோமி செய்கிறது நல்லா, எக்ஸ்ப்ளோர்டட் லெப்ரோட்டோமி. இஃப் மல்டிபிளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் causing obstruction இருந்தால் அதை செய்வோம். சப்ஹெப்பாட்டிக் ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் அப்பெண்டிக்ஸ், அதாவது சப்ஹெப்பாட்டிக்ஸோ ரெட்ரோபெரிட்டோனியல், அதாவது என்னென்னா சப்ஹெப்பாட்டிக் அதாவது ஹை அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெட்ரோபெரிட்டோனியல்ன்றது ரெட்ரோசீக்கல் அப்பெண்டிக்ஸ். இப்போ நம்ம தெரியும் அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பொசிஷனில் இருக்க போகுது. அப்பெண்டிக்ஸோட பொசிஷன்ஸ் அதில் சப்ஹெப்பாட்டிக்னு சொல்கிறது ஹை அப்பெண்டிக்ஸ். இது என்ன நடக்கும்னு வாதமாக இருந்தால் கிளினிக்கலி ரைட் அப்பர் குவாட்ரண்ட் பெயின் இருக்க போகுது. ரைட் அப்பர் குவாட்ரண்ட் பெயின் அதோட மிமிக் லைக் acute cholecystitis. acute cholecystitis மாதிரி மிமிக் பண்ணு. மெயின் acute cholecystitis பெயின் வந்துட்டு அப்போ ரைட் அப்பர் குவாட்ரண்ட் அது மாதிரி இருக்கும் இந்த சப்ஹெப்பாட்டிக் ஹை அப்பெண்டிக்ஸ். டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் மர்ஃபி சைன் இருக்காது. நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் ஸ்டோன். அப்போ நம்ம யோசிக்கணும். அல்ட்ராசவுண்ட் ஷோஸ் த நார்மல் கோல் பிளேடர். இந்த இன்ஃப்ளேம் அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்க போகுது. அப்போ நம்ம சொல்லலாம் ஓகே அப்பெண்டிக்ஸ் தான், நான் அது அனட்டமி வந்து பின்னுக்கு இருக்குது, ஹையாக இருக்குது. அப்போ சொல்லுவோம். ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ரெட்ரோசீக்கல் அப்பெண்டிக்ஸ், அதாவது அப்பெண்டிக்ஸ் என்ன சம்டைம் ரெட்ரோபெரிட்டோனியலாக ரெட்ரோசீக்கலாக வளர்ந்திருக்கும். அந்த இது இன்ஃப்ளேம் ஆனால் பெயின் இந்த ரைட் ஃப்ளாங்க் லம்பர் ரீஜனில் பெயின் இருக்கும் போஸ்டீரியர்லி. அதை பார்த்தோம்னா தான் அன்டீரியர் அப்டாமினல் சாஃப்ட் ஆகிக்க போகுது, ஒன்றும் நடக்காது. ஆனால் பிசோஸ் சைனை வச்சு பிடிக்கலாம். பி அதாவது பி ஃபோர் பின்னுக்கு வேண்டி தான் வச்சுக்குவோம். அதாவது பிசோஸ் சைன், அதாவது காலை வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சு போட்டு ஒரு சைடுக்கு படுக்க வச்சு போட்டு லெஃப்ட் சைடுக்கு படுக்க வச்சு போட்டு காலை அப்படியே பின்னுக்கு எடுத்து போகக்குள்ள, வலது காலை பின்னுக்கு எடுத்து போகக்குள்ள அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கும். அப்போ பெயின் ஆன் த எக்ஸ்டெண்டிங் ரைட் ஹிப், அப்படி இல்லாட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்குள்ளே அவங்களுக்கு பெயின் நிற்க போகுது. யூரினரி சிம்டம்ஸ் லைக் இரிட்டேஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ். டயக்னோசிஸ் CT ஸ்கேன் இஸ் த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஏன்டா இது ரெட்ரோ பெரிட்டோனியல் தானே, அதால் இதுக்கு மற்ற எக்ஸ்ரேலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அதனால் பண்ணலாம். ஆனால் CT வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்க போகுது. ட்ரீட்மெண்ட் லைக் appendectomy approach may needs modifications like higher incision for the subhepatic. வளமையான மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹையர் இன்சிஷன் போட வேண்டியிருக்கும். ரெட்ரோசீக்கல் மீன் பெயின் இன் த பெக் ப்ளஸ் பிசோஸ் சைன் இஸ் பாசிட்டிவ். Subhepatic mean it's a mimic the cholecystitis, mimic like gold stone, ஆகவே fake gold bladder மாதிரி. Appendicular infiltration நம்ம முன்ன சொல்லணும், அதாவது appendicular mass, அதாவது differential diagnosis with the cecal cancer, old patient Crohn disease with terminal ileitis, actinomyosis, tuberculosis, iliocecal TB இருக்கலாம், ovarian tumor or cyst இருக்கலாம். லெபரட்டரியில் பார்த்தோமா, லெபரட்டரி டயக்னோசிஸ் லீகோசைட்டோசிஸ் இருக்கும், மொடரேட் எலிவேட்டட் CRP and the rule out the pregnancy, HCG in the women, HCG rule out பண்ணோம். Instrumental like ultrasound, first line வந்து ultrasound shows the hypoechoic masses, inflamed appendix more than 6 mm diameter, non compressible diameter பார்க்கலாம், inflamed appendix பார்க்கலாம்.
CT ஸ்கேனில் ஹைலி accuracy ஆகிக்கும். CT ஸ்கேன் 95 to 98% accuracy. ஸோ த ஃபெட் ஸ்டாண்டிங் appendicitis மாஸ் எஃபெக்டை பார்க்கலாம். லெப்ரோஸ்கோபிக் டயக்னாஸ்டிக் அண்ட் தெரப்பியூட்டிக் ஃபார் த அன்சர்டைன் அந்த லெப்ரோஸ்கோபி செஞ்சு பார்க்குது. டயக்னாஸ்டிக் லெப்ரோஸ்கோபி செய்யலாம். இப்போ நம்ம பார்த்த முக்கியமான விஷயம் தான் இது அப்பெண்டிகுலர் மாஸ். அப்பெண்டிகுலர் மாஸ் என்ன நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ரெஜிம் என்னது? ஒஸ்னர்ஷெரின் ரெஜிம். டோன்ட் டூ சர்ஜரி செய்ய இயலாதுன்றது முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.